सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारते हैं अज दीआं चोणवीआं खबरों ते। केंद्र की लिखती तजवीज़ संघर्षशील किसान जथेबंदियां वालों रद्द। राजपुरा विच नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा देश की आर्थिकता नूं बचाउण लई किसानी नूं बचाउणा जरूरी। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार ते लगाए नशा तस्करां नूं शह देण दे दोष। ते दुकान विच अग लगण कारण लाखां रुपए का कपड़ा सड़ के होया सुआ। ते हुण इन्हां चोणवीआं खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। नवे खेती कानूनां नूं मनसूख करन ते अड़े हुए किसानां नूं केंद्र सरकार वालों भेजी गई तजवीज़ नूं सारियां किसान जथेबंदियां वालों रद्द कर दिता गया है। किसान जथेबंदियां दा कहना है कि यह प्रस्ताव किसानां दे हक विच नहीं ते ना ही ये किसानी मंगां ते खरे उतरदे ने। इस दे नाल उन्हां ऐलान कीता कि 14 दसंबर नूं सारे देश विच धरने दिते जाणगे। जथेबंदियां ने कहा कि वह खेती कानूनां नूं रद्द करन तक संघर्ष जारी रखणगियां। इस प्रस्ताव नूं रद्द करन तो पहलां किसान जथेबंदियां दी दिल्ली विखे मीटिंग हुई जिस विच 40 जथेबंदियां वालों भाग लिया गया। किसानां ने ऐलान किया कि जियो उत्पादां दा बाईकाट किया जाएगा। भाजपा मंत्रियों का घिराओ किया जाएगा। किसानां ने कहा कि वह 12 दसंबर तक दिल्ली जयपुर हाईवे नूं जाम करनगे। राजपुरा दे पटियाला बाईपास उत्ते देर रात नरेश कुमार दुबे संयुक्त कमिश्नर आबकारी विभाग वालों एक गोदाम ते गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई जिस विचों 45 पेटियां देसी शराब ते एक ट्रक टैंकर विचों 20,000 लीटर ENA बरामद किया गया। इस संबंधी जानकारी दिंदियां वित्त कमिश्नर वेणु प्रसाद ते आबकारी कमिश्नर पंजाब रजत अग्रवाल ने दस्सिया कि उन्होंने सूचना मिली सी कि राजपुरा विच नकली शराब की फैक्ट्री चल रही है जिस तो बाद मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। उत्थे ही इस मामले विच राजपुरा सिटी थाणा मुखी नूं मुअत्तल कर दिता गया है जबकि DSP नूं कारण दसो नोटिस जारी किया गया है। हाँ ये संबंधी SHO जोड़ा सिटी पुलिस राजपुरा सीगा उन्होंने SSP साहब वालों सस्पेंड किया गया लेकिन वो इस पिछे नहीं किया गया कि वो कोई इन्वॉल्वमेंट पता लगी है। उन्होंने इस पिछे शामिल उन्होंने सस्पेंड किया गया कि वो एरिए दे विच होई है तो उन्होंने इस चीज़ की खबर नहीं मिली है तो वो वालों लापरवाही वरती गई है। जदों कि इस बंदे के उपर पहला भी ऑलरेडी परचे दर्ज होए सी ते वो निगाह रखनी चाहिए सी उन्होंने। सर की लगता है कि इत्थे राजपुरा पुलिस की ढिली कारगुजारी सीगी इहदे विच? जे जिहड़ियां हुण तक दीयां खबरां ने उहदे मुताबिक इन्हें परसों ही काम शुरू किया तो कल इहदी फैक्ट्री फड़ी गई है। बाकी जिहड़ा केस है ये हले एक्साइज डिपार्टमेंट ने दर्ज किया। एक्साइज डिपार्टमेंट कोले ही केस है। जदों ये साडे कोले आ जाऊगा केस असीं इहदी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करांगे तो जिहड़ी तो मैं उही कह रहा जी कि जिहड़ी ये इन्वेस्टिगेशन है हले एक्साइज डिपार्टमेंट कोले है वो अपना पूरा उन्होंने देखो FCR भी इत्थे मौके पर आए ने तो उन्होंने सीनियर ऑफिसर सारे कल भी इत्थे हाज़र सी। उन्होंने इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन्होंने परचा दर्ज किया। जदों वो साडे हवाले कर देंगे असी इस जो उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस है अगर किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट शामिल आती है तो उस तरीके का भी एक्शन नाल लिया जाऊगा। सर अज क्राइम रिपोर्ट च आया एक जिहड़ा पौआ एक बंदा लैके बैठा सी उहदे पौए के आधार पर उत्ते परचा दिता गया गगन चौक दे विच। इहदे बारे की सच्चाई? मैनूं उहदे बारे पूरी नॉलेज पौए का परचा हो ही नहीं सकता। वो अज क्राइम रिपोर्ट में आया देखो साडे वालों मेरे को अज कोई एक्साइज का परचा नहीं है। सर ऐसी की वजह है कि सजा याफ्ता बंदा दोबारा जमानत से आके यही धंधे जुड़ जाता सर? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ FCR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ DA ਲੀਗਲ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्र सरकार नूं आख्या है कि वह लोक रोह ते किसान हितां नूं ध्यान विच रखदिआं खेती विरोधी कानूनां नूं तुरंत वापस लवे। मीडिया नाल गल करदिआं उन्हां आख्या कि देश की आर्थिकता नूं बचाउण लई किसानी नूं बचाउणा जरूरी है ते किसान हितां नूं देखदिआं सरकार नूं अपनी अड़ी छड्डनी चाहीदी है। उन्होंने कहा कि सरकारां वल्लों लोक हितां लई कानून बनाए जांदे ने जे लोकां नूं ही अजिहे कानून प्रवान नहीं तां फिर कानून वापस लैणे चाहीदे ने। ने व्यापारी हित लिए कानून बनाउंदियां ने ते जे लोकां नूं ही वो कानून प्रवान ना होण व्यापारियां नूं कानून प्रवान ना होण किसानां नूं वो कानून जिहड़े आपदे हित दे ना लगदे होण तां अजिहे कानून जिहड़े आ वो बनाउणे मैं समझदा कि बहुत मंदभागी गल है नहीं बनाउणे चाहीदे। इन्हां कानूनां नूं पास करन तो पहलां
ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 2 ਸਦਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋੜਯੋਗ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ, ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ MP ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਢਿਲਵਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣਾ ਢਿਲਵਾਂ ਤੋਂ ASI ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ 11 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਡੈਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਠਹਿਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ। 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 1,27,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਵੀਰੂ ਨਾਂ ਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। 6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਾਰਾਂ i20 ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, 1,27,000 ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ, 4 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਤੇ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਗ ਕਲਾਂ ਖੁਰਦ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਡੋਰੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ੂ, ਉੱਤੇ 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਉੱਤੇ 1 ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾ, ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਵੀ 1 ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਗ ਕਲਾਂ ਖੁਰਦ ਦਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਵੀ 1। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬਦਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਥੈਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਅਸੀਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ASI ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੁਲਚੀਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕੰਕਰੀਟ ਟਿੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਿੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚੌਂਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੱਜ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੀ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਹਾਂ, ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਬ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਡੇ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ GM ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਲਰਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬੇ ਸਵੈਟਰ ਹੈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨੇ ਬਾਂਦਾ ਸਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਸਲਾ ਬਾਕੀ GM ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ। ਕਿਹੜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੇ, ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪ ਜਿਹਨੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਰੋਡਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੇਟ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਏ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ
खेती कानूनां नूं लैके विरोधी धिर दे आगूआं दा एक वफद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल मुलाकात करन पहुंचा। इस विच शरद पवार, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी आदि शामिल सन। इन्हां ने किसान अंदोलन ते चर्चा लई राष्ट्रपति नूं मिलण दी मंजूरी लई सी। बैठक तो बाद राहुल गांधी ने कहा कि असीं राष्ट्रपति नूं किसान विरोधी कानूनां नूं वापस लैण लई किहा है। दूजे पासे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ किसान आगूआं नूं खेती कानूनां ते भारत सरकार दा प्रस्ताव मिलिया, जिन्हां नूं किसान आगूआं ने बैठक तो बाद रद्द कर दिता। We met the president and we informed him of our view regarding these bills. And we said that it is very important that these bills are taken back. A couple of points we mentioned to the president. The first was the manner in which these bills were passed. Without any discussion, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the Kisans of this country who have built this country. So the way the bills were imposed, we see it as an insult to the Kisans of this country. The Kisan has lost faith in the government. The Kisan does not believe that the government is acting in their interest, and that is why lakhs of them are on the streets. And non-violently, compassionately on the streets. They are struggling in cold weather with complete respect. So we informed the President that it is absolutely critical that these bills are taken back. You are seeing these 5 members here who met the President of India, gave a memorandum. The copies are here. A few copies are here which you will have to share. That will be given to you. Basically, we are asking for the repeal of these agri laws and the electricity amendment bill. And we said our point to the President was these were passed in a very anti-democratic manner, without any proper discussion. A proper consultation and discussion would have prevented this sort of a situation from happening. A very heroic, historic strike, courageous by the farmers, and which is growing by the day. Keeping that in mind, the government should immediately repeal these bills and the Electricity Amendment Act, and then discuss and see what sort of a thing needs to be done. But right now, that is what is required. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਫਲਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। इस दे नाल ही अजीत खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। कुछ होर नवीं खबरां नाल फेर तो हाजिर होवांगे। तद तक लई आग्या दिओ। सत श्री अकाल। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।